من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعد صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مسنون خطبے کے بعد قرآن مجید کی ایک بہت ہی معروف اور مشہور آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر صاف اور سیدھے انداز میں یوں فرمایا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے اسلام کو بجھا دیں، مٹا دینا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ٹھان لی ہے کہ اللہ اپنے دین کو، اپنے اسلام کو غالب کر کے رہے گا۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ گرچہ یہ بات کافروں کو ناپسند کیوں نہ لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اس دین کو غالب کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی جو مساجد ہیں خاص طور پر یہ یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین کے نشانے پر ہیں۔ روز اول سے یہ بات صاف طور پر ہمیں اور آپ کو نظر آ رہی ہے۔ جناب نوح علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور محمد عربی علیہ السلام سے لے کر آج تک، بلکہ تا قیامت ہمارے جو مساجد ہیں اور مساجد کے جو مینارے ہیں، دین ہے، اسلام ہے، یہ یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین کے نشانے پر ان کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہے ہیں، اور یہ ان کو مٹانے کے لیے بھرپور ان کی کوشش ہے، پلاننگ ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو ناکامی عطا فرمائے۔ ہم جس ملک وطن عزیز بھارت ہندوستان میں جی رہے ہیں، یہاں بھی کئی سالوں سے یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی وہ مساجد جو سینکڑوں سال سے، بلکہ کئی مساجد سبحان اللہ ہزاروں سال سے آباد ہیں، جہاں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تلاوت قرآن کا ماحول ہے۔ مسلمان جس کے ذمہ دار اور نگراں اور مسلمانوں کی ملکیت میں سبحان اللہ ہے وہ،
ایسے سینکڑوں سال کی تاریخی مساجد پر اعتراض کر کے شوشے نکال کر کے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی ایک مذموم کوشش جاری ہے۔ اور آج حسن اتفاق کہیں کہ آج 6 دسمبر کی ہی تاریخ ہے جب میں خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہوا ہوں آپ کے سامنے۔ آج کے دن ہمارے ملک وطن عزیز کے اندر ایک ایسی تاریخی مسجد کو، جہاں پر اعتراض کر کے جس مسجد کے حوالے سے بے بنیاد باتیں کہہ کر کے 6 دسمبر کی تاریخ کو ہی سبحان اللہ منہدم کر دیا گیا، شہید کیا گیا ہے۔ اور ایسے آج میں آپ کو بتاؤں، حیران کن بات اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، ایسے سینکڑوں نہیں بلکہ 36,000 سے زائد مساجد ایسے ہیں جو آج ان کے نشانے پر ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں، اللہ تعالی ہمارے مساجد کے اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ ہمارے مراکز ہیں سبحان اللہ، یہ ہماری روح اور ہماری جان ہیں، یہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے اور سلامت رکھے، آمین۔ اتنی باتیں ہونے کے بعد 2 اور باتیں کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اس امید کے سے انشاءاللہ کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے، میں آپ سبھی لوگوں کے لیے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا فرمائے۔ مساجد یہ روئے زمین کا سبحان اللہ سب سے بہترین ٹکڑا ہے، یہ منبع توحید ہے، یہ سر چشمہ توحید ہے۔ یہ مساجد اگر ہے تو ہمارا ایمان ہے سبحان اللہ، ہمارا ایمان باقی ہے، ہمارا اسلام زندہ ہے، ہمارا ایمان سلامت ہے۔ یہ منبع توحید جیسے کہ مرکز توحید، بلکہ یوں کہہ لیں مسلمانوں کا یہ ہیڈ کوارٹر ہے الحمدللہ۔ یہی وجہ ہے یہاں سے توحید کے نعرے بلند ہوتے ہیں، سنت کی فضا قائم ہوتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وحدانیت کی تعلیم دی جاتی ہے، پوری دنیا میں یہاں سے امن و فضا کا ماحول بنایا جاتا ہے۔ مساجد میں ہونے والے دروس میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، مساجد میں ہونے والے دروس کیا ہیں، یہاں سے پوری دنیا میں امن و شانتی کا پیغام دیا جاتا ہے سبحان اللہ۔ یہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تو ہے ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں سے بے شمار آیات ہیں جہاں پر مساجد کا ذکر ہے، اور پیارے نبی محمد عربی علیہ السلام کی بے شمار احادیث میں ان تمام میں جائے بغیر بنیادی باتیں جو مجھے رکھنی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ مساجد کی تعمیر کرنے کی توفیق کن کو دیتا ہے؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان کامل ہوتا ہے، یقین کامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مساجد کی تعمیر کی توفیق دیتا ہے۔ ورنہ لوگ کروڑوں لاکھوں کروڑوں دولت جائیداد چھوڑ کر کے جاتے ہیں، زندگی میں مسجدیں بنانے کی اللہ توفیق نہیں دیتا ہے۔ توفیق الہی اللہ سے مانگتے رہیے، یہ خیر کا کام اللہ آپ سے لے، اللہ سے بھیک مانگو انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ میں اس پر بات نہیں کروں گا کہ مساجد بنانے کی کیا فضیلت ہے اور مساجد تعمیر کرنے کی کیا فضیلت ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس پر بات نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ کی حدیث ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے گھر بناتا، اللہ کے لیے گھر بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے سبحان اللہ۔ آپ پورا گھر نہیں کھڑا کر سکتے ہیں، آپ کہیں گھر بن رہا ہے، اگر آپ نے حصہ لے لیا ہے تو اللہ آپ کے لیے گھر بنائے گا انشاءاللہ۔ اتنی باتیں ہو گئی۔ تیسری بات میں آپ کے حوالے کروں گا انشاءاللہ۔ مساجد کو جو تعمیر ہوتی ہے نا، 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے ظاہری تعمیر ہوتی ہے، کیسے مسجد کو کھڑا کرنا، دیواریں کھڑی کرنا، در و دیوار ہے، رنگ و روغن ہے، اس کو آرائش کرنا، خوبصورت بنانا، چاہے وہ ٹین شیڈ کی مسجد کیوں نہ ہو، ماٹی گارے کی کیوں نہ ہو، لکڑیوں کی کیوں نہ ہو، کھجور کے پتے کی کیوں نہ ہو، ایک ہے مسجد کی تعمیر سبحان اللہ، یہ ظاہری تعمیر ہے، یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بے شمار احادیث فرمائی ہیں، اور جیسے کہ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ایمان والوں کو اللہ اس کی توفیق دیتا ہے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات جس پر میں آج کے خطبہ جمعہ میں بات کروں گا، اور میرا یہی مرکزی پیغام ہے، اور مساجد نشانے پر ہے،
بچانا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے انشاءاللہ یہ میں بتا کر کے بات ختم کروں گا۔ ایک دوسری طریقے سے ایک دوسری شکل ہے مساجد کو تعمیر کرنے کی، سبحان اللہ، وہ ہے آباد کرنا مساجد کو انشاءاللہ۔ رونا روتے ہیں بہت، رونا روتے ہیں بہت، شکوہ شکایتیں بہت کرتے ہیں، مساجد ہماری جا رہی ہیں، یقیناً ہمیں غم ہے، ہمیں تکلیف ہے، سارے مسلمانوں کو غم اور تکلیف ہے، لیکن آپ نے اپنی پیشانیوں سے، آپ نے رکوع اور سجدے سے، آپ نے فرائض سے، آپ نے سنن اور نوافل سے، تلاوت قرآن سے، کیا آپ نے اللہ کے گھر کو آباد کیا؟ اللہ کی قسم ہے مسلمانوں، تم بھی کم مجرم نہیں ہو، یاد رکھو، آپ بھی کم مجرم نہیں ہو، یاد رکھو۔ اگر مساجد ہماری جا رہی ہے، یہود و نصارہ، کفار و مشرکین اگر قبضے کر رہے ہیں، تو آپ نے آباد کرنے کے لیے کتنی کوششیں کی ہیں؟ باپ داداؤں نے اللہ کے گھر کو کھڑا کر دیا ہے، ہمیں آباد کرنے کے لیے فرصت نہیں ہے۔ افسوس ہوتا اللہ کی قسم، تاریخی مساجد ہے، جا کر کے دیکھو فجر کا کیا ماحول ہے، مغرب اور عشاء کا کیا ماحول ہے۔ سنیے، ایک ہوتی ہے مسجد کی ظاہری تعمیر و ترقی، یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور ایک ہے مسجد کی معنوی تعمیر، وہ کیا ہے؟ فرائض نمازوں سے آباد کرنا، سنن اور نوافل سے آباد کرنا، درس و دروس سے آباد کرنا، سبحان اللہ، واعظ و نصیحت کی محفلیں ہونی چاہیے ہمارے مساجد میں، سبحان اللہ، صبح میں درس کا ماحول ہو، شام میں درس کا ماحول ہو، علماء کرام آتے جاتے رہیں، خطابات کی محفلیں ہونی چاہیے، واعظ و نصیحت ہونی چاہیے، یہ بھی ایک آباد کرنے کی شکل و صورت ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو دیکھیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اللہ نے کہا اللہ کے گھروں میں اللہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اللہ کے گھروں میں اللہ کا نام بلند ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ کس کا نام؟ اللہ کا نام بلند ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں اللہ کی بڑائی ہونی چاہیے، توحید کا پیغام یہاں سے جانا چاہیے، شرک کی تردید میں یہاں سے بات ہونی چاہیے، بدعات کی تردید میں یہاں سے بات ہونی چاہیے، سنت کی محبت میں علماء پیغام دینا چاہیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ افسوس ہوتا ہے مساجد سے اگر پیروں کا نام لیا جائے، مرشدوں کا نام لیا جائے، فقیروں کا نام لیا جائے، اور ایسے ایسے لوگوں کا نام یہاں سے لیا جائے تو افسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے اولیاء کا نام لیجئے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، نبیوں کا نام لیجئے، صلحاء کا نام لیجئے، شہیدوں کا نام لیجئے، ایسے لوگوں کا نام لیجئے، ان کی زندگیاں بیان کیجئے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ کی توحید کا پرچار ہو انشاءاللہ تعالی۔ سمجھ رہے اب؟ آئیے وہ حدیث سنتے ہیں، پیارے نبی محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا، کہا، اور اللہ نے آگے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کچھ مرد ایسے ہیں، تمام نہیں ہے، اللہ نے کہا انسانوں میں کچھ مرد ایسے ہیں سبحان اللہ جن کی بیع و شراء، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے سبحان اللہ۔ آپ نماز کے لیے آئے ہیں، بڑے سنجیدگی سے آئیے، وقت نکال کر کے آئیے، پلاننگ کر کے آئیے کہ اگر مسجد میں کہیں درس ہوگا انشاءاللہ، کوئی عالم کرام، اگر کوئی علماء کرام آئیں گے، بیانات ہوں گے، آپ اطمینان سے آئیے اور بیٹھ کر کے باتیں سن کر کے جائیے۔ سنیے، میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، من دخل مسجدنا هذا ليتعلم او ليتعلم خيرا او ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله۔ فرماتے ہیں پیارے نبی محمد رسول اللہ، جو ہماری مسجدوں میں آئے، کیا مطلب ہے؟ جو اللہ کے گھروں میں آئے سبحان اللہ، جو اللہ کے گھروں میں آئے، سب سے بنیادی کام کیا ہے؟ فرائض کی پابندی ہے، سنتوں کا اہتمام ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ سنتیں نہیں پڑھیں گے، گھر میں جائیں گے وہاں بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے، تو آپ مسجد میں ادا کر کے جائیے سبحان اللہ۔ اگر آپ کے گھروں میں ماحول ہے، اور ماحول ہونا چاہیے، دکان میں انتظام نہیں ہے، تو آپ سنت یہاں سے پڑھ کر کے جائیں۔ کہا جو آدمی فرائض کی پابندی کرنے کے لیے آئے، سنن و نوافل کا اہتمام کرنے کے لیے آئے، تلاوت قرآن کا ماحول ہو، اور اللہ کا گھر اس لیے بنایا گیا ہے، فرماتے آپ علیہ السلام مساجد میں دروس کے ماحول ہو، یہاں سے حلال و حرام کا پیغام جانا چاہیے، جائز اور ناجائز کی تعلیم ہونی چاہیے، ادب اور اخلاق یہاں سے سکھائے جائے۔ میں آپ کو بتاؤں گا اللہ کے گھروں میں جو دروس ہوتا ہے، یہاں پر جو بیٹھنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کو کتنا علم دیتا ہے سبحان اللہ۔ آپ نے معمولی سمجھا ہے، 5 منٹ کا وقت ہوتا ہے، مساجد کو آباد ایسے بھی کیا جاتا ہے جو یہاں علمی حلقے ہو سبحان اللہ، علمی
इल्मी दुरूस हो यहाँ पर, सुभान अल्लाह। आप 5 मिनट का वक्त दीजिए, सुन करके जाइए, कैसा जिंदगी में इनकलाब आएगा। मैं 2 मिसालें दूंगा इंशाअल्लाह। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी फरमाते मामलात की बातें यहाँ से की जाए, कौन सा हलाल है, हराम है, जायज़ है, नाजायज़ है, शिरक क्या है, बिदात क्या है, अदब क्या है, अखलाक क्या है, ये कहाँ से आप सीखेंगे? आप कारोबार करते हैं, दिन भर तिजारत करते हैं, मदरसे में जाने के लिए वक्त नहीं है, सीखेंगे आप कहाँ पर? अल्लाह के घर में सीखेंगे। कहाँ सीखेंगे? यहाँ सीखेंगे आप। अब अल्लाह के घर में सीखेंगे आप, सुभान अल्लाह। कहाँ जो आदमी, अब सुनिए पूरी हदीस का खुलासा, कहाँ जो आदमी अल्लाह के घर में आए, फराइज के लिए, सुन्नतों के लिए, वाजिबात के लिए, नवाफिल के लिए, तिलावत कुरान के लिए, या सीखने के लिए आ रहा है, या सीखने या सिखलाने के लिए आ रहा है, आओ कहा लियतअल्लम खैरा औ लियुअल्लिमहु, या आप सीखने के लिए आओ या सिखाने के लिए आओ। दुआ करो अल्लाह इन 2 में से हमको बनाए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले 2 में से अल्लाह बनाए, या आप सीखने के लिए आओ या सिखलाने के लिए आओ। जानते हैं कितना बड़ा रुतबा मकाम है? क्या नकल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, ऐसा आदमी गोया सुभान अल्लाह अल्लाह की राह में मुजाहिद है। क्या है? मुजाहिद है ऐसा आदमी। लोगों ने यहां वहां खाली जिहाद का नाम अलग दिया है, जिहाद को अलग रंग और रूप दे करके जिहाद को बदनाम किया है। कहा यह भी किसी जिहाद से कम नहीं है जो अल्लाह के घर में सीखने के लिए आए या सिखलाने के लिए आए। काना कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। एक और सुनिए बात, मैं बात बड़ी जल्दी में करूंगा, वक्त का बड़ा ख्याल करूंगा इंशाअल्लाह। सुनिए, सुनन इब्ने माजा के अंदर और कई अहद और बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है, सहाबी रसूल फरमाते, नाम याद रखना, सुभान अल्लाह। बड़ा अच्छा लगता है जब सहाबी का नाम लिया जाए और ये कहा जाए नाम याद रखो। नाम भी अच्छा होना चाहिए। जियाद नाम है। क्या नाम है? हजरत जियाद इब्न लबीद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने एक मौके पर फरमाया, कहा क़यामत के करीब ऐसा होगा, युरफ़उल इल्म या यज़हबुल इल्म, इल्म उठा लिया जाएगा, इल्म चला जाएगा धीरे 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 धीरे। बड़े बड़े उलमाए किराम जो इल्म के समंदर है, इल्म के पहाड़ है, इल्म के दरिया है, सुभान अल्लाह, ये उलमा एक एक करके उठ जाएंगे, इल्म उठा लिया जाएगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने जब मजलिस में बात फरमाई ना, जियाद इब्ने लबीद मौजूद थे रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह कैफ़ युरफ़उल इल्म व नहनु नुक़रिउल कुरआन व नुक़रिउहु अबनाना व युक़रिउहु अबनाना व निसान। या रसूल अल्लाह, उन्होंने ताज्जुब किया, और ये बड़े आदमी थे, याद रखो, ये अपने इलाके के बड़े आदमी थे। इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आपने फरमाया इल्म उठा लिया जाएगा। कैसे इल्म उठा लिया जाएगा? हम कुरान पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हम कुरान पढ़ते हैं, आपके दर्स में, आपके वाज़ो नसीहत की महफिल में रहते हैं, हम पढ़ते हैं। यही पैगाम मैं देना चाहता हूं। कान की खिड़कियां खोल लीजिए, अल्लाह की कसम है, दिल के दरवाजे खोल लो। क्या उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह कैफ़ युरफ़उल इल्म, इल्म कैसे उठा लिया जाएगा? हम मस्जिदों में आते हैं, हम क्या करते हैं? आपके दुरूस में, आपके दर्स व तकरीर में, आपके वाज़ो नसीहत की महफिल में हम रहते हैं। हम आपसे जो सुनते हैं जाकर के बच्चों को सुनाते हैं। करेंगे? है यही कहा हम आपसे सुनते हैं, क्या करते हैं? यहां हम सुनते ही नहीं हैं। पहले बीमारी यहां से शुरू होती है। कहा या रसूल अल्लाह आपके दर्स में हम बैठते हैं, सुनते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? घरों में जाकर के अपने बच्चों को सुनाते हैं, और हमारे बच्चे अपने बच्चों को सुनाएंगे इंशाअल्लाह। यह इल्म का सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। इल्म कैसे खत्म हो जाएगा? उन्होंने सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल है ना। उन्होंने एतराज किया, जब आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के करीब इल्म उठा लिया जाएगा, सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह इल्म कैसे उठा लिया जाएगा? हम कुरान पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे बच्चे उनके बच्चों को पढ़ाएंगे, क़यामत तक सिलसिला चलता रहेगा। इल्म कैसे उठा लिया जाएगा? ये पैगाम है खुतबे जुमा का, यह मरकजी पैगाम है। आप यहां सुनो, यहां के दुरूद से फायदा उठाओ, और यही दर्स जो आप सुन करके जाओ, अल्लाह की कसम है घर वालों को सुनाओ इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करे अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। अच्छा, आप अलैहिस्सलाम ने आगे कहा जियाद मैं तो तुमको बहुत बड़ा आदमी समझता था, अफ़क़हु रजुलुम बिल मदीना, मदीना का बड़ा समझदार आदमी समझता था, इल्म समझता था। अरे तुम्हें इतनी खबर नहीं है, यहूद व नसारा यक़रऊन तौरात वल इंजील, वो भी तौरात इंजील को पढ़ते थे, अमल न करने की वजह से किताबें बर्बाद हो गई, वो बर्बाद हो गई। समझ रहे हैं? कहा वो भी पढ़ते थे तौरात और इंजील को, पढ़ना अलग है और अमल करना उससे बड़ा दर्जा
किया है, अमल ना करने की वजह से सुभान अल्लाह उनके किताबों में तहरीफ हो गई, किताबों की शक्ल सूरत बिगड़ गई। आज दुनिया में वाहिद किताब अगर कोई महफूज है वो अल्लाह का कलाम है, पढ़ने से नहीं, पढ़ने के साथ साथ अमल करने से इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं आपको बताऊं सुभान अल्लाह, मसाजिद में जो दुरूस होते हैं ना, इनके क्या फायदे होते हैं, ये भी मसाजिद को आबाद करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। दुआ करें अल्लाह हमें समझ नसीब फरमाए। मौलाना विलायत अली सादिक पूरी रहमतुल्लाह अलैह, नाम इनका याद रखना, ये जंग आज़ादी की असली हीरोज हैं सुभान अल्लाह, ओरिजिनल हीरोज मौलाना विलायत अली सादिक पूरी रहमतुल्लाह अलैह, इनके भाई मौलाना इनायत अली सादिक पूरी रहमतुल्लाह अलैह, ये सब जंग आज़ादी के असली हीरोज हैं सुभान अल्लाह। मौलाना विलायत अली हैदराबाद की सरजमीन में हैं, रहने वाले हैं पटना के सुभान अल्लाह। हैदराबाद आए, दावत और तबलीग के लिए पटना से निकले, हैदराबाद आए, अल्लाह की कसम है ये हमारे सल्फ़े सालिहीन है। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, आप इन दुरूस को मामूली ना समझे, मसाजिद को इनसे आबाद रखे, यहां वाज़ो नसीहत होनी चाहिए। और अल्लाह का शुक्र और एहसान है, बड़ी जिम्मेदारी से जिम्मेदारों की मौजूदगी में इस बात को अलल ऐलान कहता हूं, हमारे जितने सल्फी मसाजिद हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर दर्स कुरान का माहौल है, दर्स हदीस का माहौल है। यहां अल्लम कल्लम वाक़यात, खुराफात, किस्से, कहानियां, ख्वाबों पीरों की बातें नहीं बताई जाती है, यहां रब का कलाम सुनाया जाता है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का पैगाम सुनाया जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देख लीजिए, आइए मगरिब के दर्स में मुसल्ले पर कोई भी इमाम बैठेंगे, कहेंगे क़ाल रसूलुल्लाह। फजर के दर्स में आइए, मुसल्ले पर जो इमाम रहेंगे कहेंगे क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद, कहते सुभान अल्लाह। क्या है यहाँ से पैगाम? ये इल्मी हलके, ये इल्मी दुरूस, ये सुबह शाम के दुरूस आपने मामूली समझा है? सुनिए, मैं पैगाम देकर के बात खत्म करूंगा, वक्त भी खत्म हो रहा है मेरा। मौलाना विलायत अली सादिक पूरी रहमतुल्लाह अलैह ये हैदराबाद की सरजमीन में है, दावत और तबलीग का फरीजा अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, खबर मिली वालिद मोहतरम का पटना में इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया है, हैदराबाद में है, खबर मिली पटना में इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उस दौर में कोई बरकी सवारियां ऐसी नहीं थी कि बड़ी जल्दी से जनाजे में शरीक हो जाए वालिद मोहतरम के, लिहाजा कहा जनाजे में तो पहुंच नहीं पाऊंगा, लिहाजा मैं क्या करूंगा, यहां से आराम से सफर, पैदल सफर पे निकलूंगा, इंशाअल्लाह पैदल निकलूंगा यहां से। नियत ये थी रास्ते में जितने मसाजिद मिलेंगे दर्स कुरान, दर्स हदीस देते हुए आगे जाऊंगा सुभान अल्लाह। ये नियत से निकले, वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया पटना की सरजमीन में। हैदराबाद से निकलते हैं, अल्लाह की कसम है जहां रास्ते में जहां जहां मसाजिद मिलते हैं रुक करके उलमा से बात करते हैं, 5 मिनट का मौका दिया जाए, 10 मिनट का मौका दिया जाए, दर्स का माहौल कायम करते हैं। ये 5 मिनट के दुरूस या 10 मिनट के दुरूस ऐसे इनकलाबात आए, जाओ अल्लामा मोहम्मद इसहाक भट्टी रहमतुल्लाह अलैह की किताब उठा करके देखो, जिन जिन इलाके से मौलाना इलायत अली सादिक पूरी रहमतुल्लाह अलैह का गुजर हुआ, वहां से शिर्क का खात्मा हो गया, तौहीद का गलगला हुआ, बिदअतें दम तोड़ दी, सुन्नत का जज्बा और सुन्नत का चिराग जला। अल्लाह की कसम है 1 साल के बाद पटना अपने इलाके में पहुंचते हैं, ये जहां जहां जिन जिन मसाजिद से, जिन जिन इलाकों से इनका गुजर हुआ, वहां पर तौहीद की शमा जली। चलते चलते कन्नौज पहुंचे। कहां? कन्नौज, जहां की इतरियात और जहां के खुशबू बहुत मारूफ और मशहूर है, पूरी दुनिया में सप्लाई किए जाते हैं। कन्नौज पहुंचे, नमाज फजर की जमात खड़ी थी, जमात में शामिल हुए, सलाम फेरने के बाद इमाम से कहा इमाम साहब 5 मिनट मुझे दर्स देने का मौका दिया जाए। इमाम साहब पहचान गए, बहुत बड़े आलिम दीन है, मौलाना इनायत अली, मौलाना विलायत अली, दोनों भाई हैं सुभान अल्लाह। मौलाना विलायत अली को पहचान गए, कहा ठीक है। मौलाना फजर नमाज के बाद दर्स कुरान देने के लिए बैठे, एक एक बात लेकर के जाना, अल्लाह की कसम है, और भीख मांगो अल्लाह ताला वालिदैन को अल्लाह ऐसा जज्बा पैदा फरमाए। जानते हैं दर्स कुरान देने के लिए बैठे, सामने दर्स में एक बच्चा, मासूम बच्चा बैठा हुआ है। बड़े हमारे 5 मिनट, दुनिया में इस कदर बिजी ना हो जाओ कि दुरूस की महफिलें छोड़ करके चले जाओ, इल्मी हल्के छोड़ करके चले जाओ, ऐसे बिजी ना हो जाओ, इतना मशगूल ना हो जाओ। अल्लाह की कसम है ये जो वक्त आप देंगे यही कल आखिरत में काम आएगा इंशाअल्लाह ताला।
जानते हैं दरस कुरान के लिए बैठे, सामने मासूम बच्चा बैठा हुआ है, बड़े गौर से मौलाना का दरस कुरान सुन रहा है। मौलाना ने भी महसूस किया मुसल्ली बहुत सारे हैं, ये बच्चा बड़े गौर से सुन रहा है। मौलाना ने दर्स खत्म किया, बच्चे से मुलाकात की, कहा बेटा कौन है? कन्नौज की बात कर रहा हूँ, ये कन्नौज जहाँ की खुशबू बड़ी मारूफ और मशहूर है। बच्चे से पूछा बच्चे कहाँ रहते हो और इस अंधेरी रात में अकेले कहाँ से आए हो? कहा मौलाना फजर की नमाज के लिए आता हूँ, मेरी माँ बहनें हैं, भीख मांगता हूँ, मेरी माँ बहनों से भीख मांगता हूँ। कहा मौलाना मेरी माँ रोजाना नमाज फजर के लिए मेरा हाथ पकड़ के लेकर के आती है और मस्जिद के दरवाजे पे छोड़ देती है और मेरी माँ बुर्का लगा करके दरवाजे पे खड़ी है, अभी मैं दरस सुन करके जाऊंगा, मेरी माँ मेरा हाथ पकड़ के घर को ले जाएगी। कहा अच्छा बेटा, कहा चलो बाहर चलते हैं। बच्चे को लेकर के गए, सामने बुर्का पोश खातून खड़ी है, उसने मौलाना को सलाम किया, कहा आप कौन है? उस औरत ने कहा मौलाना मैं अहमद अली की बेवा औरत हूँ। किसकी? अहमद अली की बेवा औरत हूँ। अल्लाह की कसम है मौलाना की आंखें भर आई, डबडबा गई, क्योंकि जिस शख्स की बेवा औरत थी वो शख्स इनके क्लासमेट थे, सुभान अल्लाह, इनके साथ पढ़े थे। मौलाना ने अपने साथी को याद किया, कहा आप उनकी बेवा औरत हो? मौलाना की आंखें भर आई, रोने लगे। बच्चे के सर पर हाथ रखा, फजर नमाज पढ़ करके दर्स के बाद हाथ रखा, दुआ दी परवरदिगारा इस बच्चे को अल्लाह तू आलिम दीन बना। माँ इतनी नेक है, माँ इतनी शरीफ है कि फजर नमाज के लिए बच्चे को लेकर के आती है, बुरके में खड़ी है ये माँ और वापस बच्चे को लेकर के जाएगी। बच्चे से मौलाना ने कहा जाने के बाद क्या होता है घर में? कहा मेरी माँ पहला सवाल करती है बेटा क्या सुन करके आए हो, मुझे सुनाओ। मैं टूटी फूटी अंदाज में, टूटे फूटे अल्फाज में जो सुन करके जाता हूँ मेरी माँ को सुनाता हूँ। मौलाना ने बच्चे के सर पर हाथ रखा, कहा परवरदिगारा इस बच्चे को आलिम बना। बात मैं समेट लूंगा यहीं पर। जानते हैं मौलाना की दुआ का असर, बच्चे की फजर नमाज की पाबंदी और दर्स में शरीक होने का असर यह हुआ, यह बच्चा हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पूरे अरब व आजम का यह आलिम दीन बना। दुनिया नवाब सिद्दीक हसन खां के नाम से जानती है। अरबी में सैकड़ों किताबें, उर्दू जुबान में सैकड़ों किताबें, सुभान अल्लाह। ये मसाजिद में जो दुरूस होते हैं ना, इनके फायदे होते हैं, सुभान अल्लाह। आप इनको हल्के में ना लें मेरे भाइयों। और आखिरी बात यह है मसाजिद के तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करें, माली ताउन किया करें। मस्जिद के मेंटेनेंस होते हैं, इखराजात होते हैं, कोई सरकारी बजट नहीं है, कोई सरकारी आमदनी नहीं है मेरे भाइयों, ये मुसल्लियान के ताउन से चलता है। आप रोना रोते हैं, मसाजिद निशाने पर है, आप मस्जिद को क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं आप? किस तरह मस्जिद को आबाद कर रहे हैं? पेशानियों के जरिए से, माल के जरिए से मेरे भाइयों। ये इंतजार ना करो कि कोई कमेटी का मेंबर आएगा मांगेगा तब मैं दूंगा। आगे बढ़ो आप, आगे बढ़ो आप। और मस्जिद के माली इखराजात होते हैं, आप बढ़ चढ़ करके ताउन कीजिए। यहाँ कोई सरकारी बजट नहीं आता है, अहले हदीस मसाजिद पहले ही निशाने पर हैं, आपका माली ताउन होना चाहिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं एक आखिरी बात यह है, सहाबे कराम की कुर्बानियां देखो। मस्जिद नबी तंग होने लगी, आप अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कौन है वो बंदा, मस्जिद तंग हो गई है, बगल का प्लाट और एरिया जमीन खरीदना है, कौन है वो बंदा खड़ा होगा, ये बगल वाली जमीन खरीदे, मैं जन्नत का ऐलान करता हूं। उस्मान गनी खड़े हुए, बोले या रसूल अल्लाह, माल अल्लाह ने दिया है, अल्लाह के घर के लिए मैं लगाऊंगा, सुभान अल्लाह। सारा पैसा उस एक जमीन की खरीदारी के लिए लगा दिया। मोहम्मद और रसूलुल्लाह खुश हो गए, चेहरा तमतमा उठा, मिंबरे रसूल से अपने दामाद के लिए 8 मरतबा जन्नत की बशारत दी। उस्मान मेरा जन्नती है, उस्मान मेरा जन्नती है, उस्मान मेरा जन्नती है। आबाद करो मसाजिद को, नमाजों से आबाद करो, माली ताउन दो, ये निशाने पर है, अल्लाह की कसम है। कब कौन सी मस्जिद हड़प हो जाए कोई कह नहीं सकता है। भीख मांगता हूं आपसे, आपकी नमाजें ना छूटे, फराइज ना छूटे, सुनन ना छूटे, तिलावत कुरान ना छूटे, जिक्र अस्कार ना छूटे। आप बगैर मांगे मस्जिद के ताउन में, जुमा के डब्बे में, वहां एक डब्बा अलग लगा हुआ है, आप कोई सी भी मस्जिद में जाओ, तौहीद परस्तों की मस्जिद हो, ताउन
تعاون کر کے جایا کرو، یہی کام آئے گا۔ وہ دولت کس کام کے جو مسجد کے کام نہ آئے، وہ سرمایہ کس کام کا جو اللہ کے گھر کے کام نہ آئے، ارے وہ جائیداد کس کام کے جو اللہ کے گھر کو نہ لگے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان فتنوں کے ماحول میں اللہ تبارک و تعالی مساجد سے جڑ کر کے رہنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، ان کو آباد کرنے کی اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے۔